Hello everyone, welcome back to Basic Math YouTube channel. Students, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल इंटरनल एग्जामिनेशन कमिटी एनुअल एग्जामिनेशन 2024-25 क्लास 9 जनरल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। अभी तुम लोगों का ये क्वेश्चन बेहद ज़रूरी होगा क्योंकि तुम लोगों को जो एनुअल क्वेश्चन आएगा वो धुबरी डिस्ट्रिक्ट का 25 और 26, ये धुबरी बोर्ड का, हाँ धुबरी डिस्ट्रिक्ट धुबरी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जनरल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, फुल मार्क्स 90 है। ये एमसीक्यू दिया है 1 to 45 एमसीक्यू क्वेश्चन दिया है। तो मैं 1 to 45 लगे एमसीक्यू क्वेश्चन केटा सल्व कर तुम्हारा देखुआम, ठीक है। So, number 1, some integer in every positive even numbers is of the form. So, some integers in every positive even number, हमको क्या दिया है पॉजिटिव इवन इंटीजर। पॉजिटिव इवन इंटीजर का फॉर्म लेस 2m होगा, ठीक है 2m। যিকোনো ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ মাজৰ প্ৰতিটো ধনাত্মক যুগ্ম অখণ্ড সংখ্যাৰ আৰ্হি হ'ব 2m, okay. Question number 2, the perimeter is taken as c and diameter as d, then what is the formula by relation? perimeter दिया है c और diameter दिया है d। तो perimeter का फॉर्मूला क्या है? हमारा perimeter का फॉर्मूला है 2 पाई, d इक्वल 2 पाई। ये पेरीमीटर अगर r है तो फॉर्मूला का दिया है 2 पाई, d इक्वल टू 2 पाई, ठीक है सर। ये पेरीमीटर का फॉर्मूला d इक्वल टू 2 पाई r, 2 पाई r। तो हमको दिया है c, हमारे दिस है c इक्वल टू 2 पाई r रेडियंस। रेडियस कितना होगा? रेडियस डायमीटर का हाफ होगा, तो रेडियस का मीन्स d/2। तो यहाँ से आएगा 2c 2 पाई d होगा, तो 2 कैंसिल, तो c होगा π/d। तो यहाँ पे c को π/d कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे है सब पाई का ऑप्शन है, तो पाई क्या होगा π = c/d। तो ये होगा करेक्ट आंसर, π = c/d, ये होगा तुम्हारा करेक्ट आंसर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, p and q are co-prime नंबर है, हाँ। we know that if the factor of common factor of the two numbers prime numbers is equal to 1, then it is called a prime factor, co-prime numbers. We know that prime factor of common prime factor of the numbers is 1, then it is called a common co-prime number. p আৰু q প্ৰস্থ মৌলিক সংখ্যা হ'লে সিহঁতৰ LCM টো কি হ'ব সদায়? we know that LCM is the product of the two numbers and HCF is the lowest common factor of the numbers. তো HCF হলে আমার 1 হবে আর LCM টো কি হবে? PQ। গতিকে আমাৰ এইটো হ'ব কারেক্ট आंसर। fill in the blanks। area of the circle a equal to pi, area of circle a equal to pi r square। বৃত্তর কালে a equal to pi r square। a increases, the area increases, a increases, then r will be increased, radius increases। तो सर्कल का जो रेडियस इतना ये बड़ा, जितना बड़ा होगा रेडियस, जितना बड़ा होगा उतना सर्कल का एरिया इंक्रीज होगा। तो रेडियस इंक्रीज तो सर्कल का एरिया भी इंक्रीज होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, रेशियो इक्विवेलेंट टू 3:7 का
इक्विवेलेंट रेशियो। तो ये देखो ये 3 क्या होगा, ये 3 कैंसिल होगा तो 1/3 होगा, ये 6 कैंसिल करने तो क्या होगा 2 3 6 2 5 10, ये 3 5 आएगा, ये 3 7 तो नहीं आएगा ना, तो ये 9 21 ये 3 3 9 3 7 20, तो 3/7 आ गया, तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। ओके so students, question number 6, the ratio of length and breadth of a rectangle are in the ratio 3:1. if the breadth is 7 cm then the length is, তো এটা রেক্টেঙ্গুলার আয়তক্ষেত্র দিক আর প্রস্থর অনুপাত দিয়ে আছে 3:1, যদি প্রস্থ তো 7 cm হয় তেন্তে দিকটো কিমান হ'ব, ঠিক আছে। তা ইয়াত দিক আৰু প্ৰস্থৰ অনুপাত দিয়া আছে, প্ৰস্থটো দিয়া আছে, তেন্তে দিকটো কিমান হ'ব এইটো বুলি কৈছে। দ্য ৰেচিঅ' অফ লেংথ এণ্ড ব্ৰেথ দিয়া আছে, ঠিক আছে। এতিয়া আমি কেনেকৈ কৰিম, চ ইয়াত যেহেতু 3:1 অনুপাতত দিক আৰু প্ৰস্থটো দিয়া আছে, 3:1 অনুপাতত যেহেতু প্ৰস্থটো দিয়া আছে, তেনেহ'লে দিকটো কিমান আছে, দিকটো আমাৰ আছে 3 আৰু অনুপাতটো কিমান 1, 3 হ'লে 1 হয়, তাৰমানে দিক যদি 3 হয় প্ৰস্থ আমাৰ কিমান হ'ব 1 হ'ব, অৰ্থাৎ ট্ৰিপল টাইমছ হ'ব। অর্থাৎ আমার ইয়াত কি আছে যে এইটো লেংথ ইনটু 3 ইনটু ব্রেড এইটো দিয়া আছে। তো ইয়াত আমার যদি ব্রেডটো যদি 7 হয় তেনেহলে লেংথটো কিমান হ'ব, তাহলে 3 ইনটু 7 দ্যাট মিন্স 21। ওকে, এটা লেংথ হ'ব 21 সেন্টিমিটার। বুঝি গেছে না? ঠিক আছে। The which of the following is an irrational number? Irrational number is the root. Students, which of the following is irrational number? Irrational number means যিবিলাক সংখ্যাৰ মানে ৰুট ওভাৰ কৰা নাযায়, ৰুট ওভাৰটো থাকি যায়, সেইবিলাকক কোৱা হয় ইৰেশ্যনেল নাম্বাৰ। যেনে পাই এটা ইৰেশ্যনেল নাম্বাৰ, ৰুট ওভাৰ যিটো প্ৰাইম নাম্বাৰৰ ভিতৰত থাকে 13, 17 এইবিলাক ইৰেশ্যনেল নাম্বাৰ, বা কম্পজিট নাম্বাৰ থাকিলে মানে ৰুট ওভাৰটো থাকিলে মাৰিছে, কিন্তু ৰুট ওভাৰৰ ভিতৰত বাহিৰৰ পৰা যদি ওলাই যায় তেতিয়া এইটো আমি ইৰেশ্যনেল নাম্বাৰ কওঁ, ৰেশ্যনেল নাম্বাৰ কওঁ। যেনেকুৱা ৰুট ওভাৰ 225 এই ৰুট ওভাৰ দিয়া আছে, কিন্তু ইয়াক আমি ভালকৈ জানো যে ৰুট ওভাৰ 225 মানে ৰুট ওভাৰ 15 স্কোয়াৰ, গতিকে ইয়াৰ আমাৰ স্কোয়াৰ কৰিলে ৰুট ওভাৰটো উঠি যাব, 15 থাকিব, ৰুট ওভাৰ নাই, গতিকে ই ইৰেশ্যনেল হ'ব নোৱাৰে, এইটো ৰেশ্যনেল নাম্বাৰ। এইটো চোৱা, এইটো বাৰ দিয়া আছে, যিটো আমি জানো যে যিবিলাক ৰিপিটিং নাম্বাৰ সদায় ৰেশ্যনেলে হয়। ইয়াত বাৰ দিয়া আছে মানে এইটো ৰিপিটিং দিয়া আছে, গতিকে এইটো হৈ যাব ৰেশ্যনেল নাম্বাৰ, এইটো হৈ যাব আমাৰ ৰেশ্যনেল নাম্বাৰ। এইটো টাৰ্মিনেটিং এনি নাম্বাৰ ইজ ৰেশ্যনেল নাম্বাৰ। তো এইটো ৰিপিটিঙৰ কাৰণে ৰেশ্যনেল নাম্বাৰ, এইটো ৰুট ওভাৰটো নাথাকাৰ কাৰণে ৰেশ্যনেল নাম্বাৰ। তো অবভিয়াছলি দিছ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, কারণ ৰুট ওভাৰ 45 ৰুট ওভাৰ 45 ইন্টু 3 স্কোয়ার, 3 ৰুট বাইরে থাকবে, 3 ৰুট ওভার 5, ৰুট ওভার 5 থাকি গ'ল, গতিকে এইটো হ'ব ইৰেশ্যনেল নাম্বাৰ। ওকে, তো ইৰেশ্যনেল নাম্বাৰ বিটুইন 1 and 2, 1 আৰু 2ৰ মাজত থকা এটা পৰিমেয় সংখ্যা কি? আমি কেনেকৈ উলিয়াম 1 আৰু 2ৰ মাজত এটা পৰিমেয় সংখ্যা? 1 আৰু 2ৰ মাজত আমি পৰিমেয় সংখ্যা উলিয়ালে আমাক এনেকৈ কৰিব লাগিব যে 1 আৰু 2 ইয়াৰ মাজত কি কি পইণ্ট আছে, আমাৰ 1 পইণ্ট নাম্বাৰ লাইনটো ভাবিলোঁ, নাম্বাৰ লাইনত কি হ'ব 1.0 আছে, 1.1, এইটো হ'ল 1 মানে 1 মিনছ 1.0, তাৰপিছত 1.1, 1.2, এনেকৈ 2ৰ আগত কি থাকিব 1.9, ঠিক আছে। চল এতিয়া ওকে স্টুডেন্টস, নাও কোয়েশ্চন নাম্বার 9। কোয়েশ্চন নাম্বার 9টো কি কৈছে, হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট ইজ ট্ৰু? তো তলৰ কোনটো উক্তি সত্য না স্টেটমেন্টটো ট্ৰু? নাম্বার 1 দিছে এভরি হোল নাম্বার ইজ এ ন্যাচারাল নাম্বার, প্রতিটো পূর্ণ সংখ্যা এটা স্বাভাবিক সংখ্যা। এভরি ইন্টিজার ইজ এ রেশনাল নাম্বার, ঠিক আছে।
তো এটি চোৱা ফাৰ্ষ্টটো চোৱা এভৰি হোল নাম্বাৰ ষ্টেটমেণ্টটো আমাৰ কাৰেক্ট হৈছে ট্ৰু কৈ থৈছে এভৰি হোল নাম্বাৰ ইজ এ নেচাৰেল নাম্বাৰ হয় নো কাৰণ এইটো ফলছ কাৰণ 0 ইজ এ হোল নাম্বাৰ বাট ইট ইজ নট এ নেচাৰেল নাম্বাৰ ওকে এভৰি ইণ্টিজাৰ ইজ এ ৰেচনেল নাম্বাৰ এভৰি ইণ্টিজাৰ ইজ এ ৰেচনেল নাম্বাৰ প্ৰতিটো ইণ্টিজাৰ ৰেচনেল নাম্বাৰ হয় এইটো একদম কাৰেক্ট হয়নে নহয় কাৰণ এই প্ৰত্যেকটো ইণ্টিজাৰে এটা ৰেচনেল নাম্বাৰ হ'ব পাৰে পজিটিভ হওক নেগেটিভ হওক 0 হওক ইণ্টিজাৰ কি হয় পজিটিভ নাম্বাৰ হয় আৰু নেগেটিভ নাম্বাৰ হয় টুগেডাৰ 0 তো অল আর রেশনাল নাম্বার সো the here B is the correct answer B is the correct answer এটো নহয় এটো বেলেগৰ কোশ্চেন হয় কোনবা ষ্টুডেন্ট এটো ভুলতে লিখিছে ঠিক আছে ইয়াত B হ'ব is the correct answer okay now question number 10 so question number 10 to কৈছে the rational numbers between two given rational numbers অর্থাৎ দুটো রেশনাল নাম্বার এনি টু রেশনাল নাম্বাৰৰ ভিতৰত ৰেচনেল নাম্বাৰ কিমানটা থাকিব পাৰে এইটো ইনফাইনাইট কাৰণ আমি জানো যে দুটা নাম্বাৰৰ মাজত বহুত নাম্বাৰ থাকে যিবিলাক ডিসিমেল নাম্বাৰ হয় আৰু ডিসিমেল নাম্বাৰটো প্ৰতিটো এটা ৰেচনেল নাম্বাৰ হ'ব পাৰে গতিকে ইনফাইনাইট ইয়াৰ এনসাৰ হ'ব ইনফাইনাইট ওকে now question number 11 so if a is a rational number then the values of a by b will be অর্থাৎ a যদি এটা ন্যাচারাল নাম্বার হয় স্বাভাবিক সংখ্যা হয় তেন্তে a by 0 এর ভ্যালুটো কি হবে এটা বলছি ঠিক আছে আমি জানো যে 0 তলত থাকা মানে এইটো মিনিংলেস হয়ে যায় ওকে আর 0 তলত থাকা মানে এইটো কি হয়ে যায় মিনিংলেস হয়ে যায় অর্থাৎ সংজ্ঞাহীন আনডিফাইন্ড কিন্তু ইয়াত ভুলতে কোনবা স্টুডেন্টে a বলি দিছে এইটো ভুল কিন্তু হ্যাঁ এটা নহয় এইটো এনসার হ'ব আনডিফাইন্ড তলত 0 থাকা মানে আনডিফাইন্ড এটো মিনিংলেস ওকে নাও কোশ্চেন নাম্বার 12 পেছো কোশ্চেন নাম্বার 12 কি কৈছে যে দ্য রিমাইন্ডার when x² plus 3x cube plus 3x plus 1 is divided by x plus 1 মানে x plus 1 আমাক ডিভিজৰ দিয়া আছে আৰু ডিভাইডেন্টটো দিয়া আছে আমাক কিমান পলিনোমিয়াল x³ plus 3x plus আমাক কৈছে রিমাইন্ডারটো উলিয়াব তো আমি জানো যে x plus 1 যদি কি হয় ডিভিজৰ হয় তেনেহলে আমাক ইয়াত রিমাইন্ডার কৰিব হলে x এর ভ্যালুটো আমাক লব লাগিব -1 হয় না নহয় মানে x plus 1 to আমাক x plus 1 to 0 লিখিব x plus 1 is equal to 0 তার মানে x equal to -1 এতিয়া আমি x -1 টো ইয়াত পাম তেনেহলে -1 কিউব plus 3 into -1 square plus 3 into -1 plus 1 তো -1 কিউব কৰিলে কিমান হ'ব -1 আৰু -1 স্কয়ার কৰিলে আমাৰ 1 হৈ যাব গতিকে এটো হ'ব 3 প্লাস মাইনাসে -3 প্লাস 1 3 3 ক্যান্সেল -1 ক্যান্সেল অর্থাৎ x plus 1 or যদি এটো রিমাইন্ডার কৰিব লাগে তেনেহলে আমি এটা রিমাইন্ডার পাম 0 কারণ আমি x plus 1 or ভ্যালু 0 করলে x equal to -1 পালো -1 ইয়াত বহাই দি রিমাইন্ডার যেটো পালো অর্থাৎ ফাইনালি যেটো রিজাল্ট পালো এটো হবে আমার 0 ওদিকে রিমাইন্ডার ইজ 0 so option A is the correct answer okay now question number 12 so if x minus is a factor of 4x cube plus 3x square minus 4x plus k then the value of k will be the value x minus 1 is a factor যদি x minus 1 4x cube plus 3x plus 4x এটা উৎপাদক হয় উৎপাদক কেতিয়া হয় যেতিয়া ফ্যাক্টরটো ভ্যালুটো বহে x minus 1 ফ্যাক্টৰৰ ভ্যালু বহাই পলিনোমিয়ালৰ ভ্যালুটো রিমাইন্ডারটো 0 হ'ব তেতিয়া ফ্যাক্টর হয় যেনে আগৰবাৰ 0 হৈছে এটো ফ্যাক্টর x plus 1 is a factor তো ইয়াত x minus 1 টো যদি ফ্যাক্টর হয় তেনেহলে x এর ভ্যালু আমি যদি 1 বহাও তেনেহলে ইয়াৰ ভ্যালুটো হ'ব 0 অর্থাৎ 4 into x minus 1 আছে গতিকে x minus 1 0 মানে x equal to আমাৰ কি 1 গতিকে আমি যে 1 বহাও তেনেহলে এটো হ'ব 4 into 1 cube plus 3 into 1 square minus 4 into 1 plus k is equal to আমি 0 লিখিম যেহেতু ফ্যাক্টর গতিকে ইমার 1 কিউব মানে 1 4 হয়ে যাব আমার এটো আমার k এর ভ্যালু লব গছে না গতিকে আমি এটো 0 বলি লিখিম যেহেতু ফ্যাক্টর গতিকে এটো 3 minus 4 1 is 4 plus k is 0 তো 4 4 cancel plus 4 minus 4 cancel
তো কেৰ ভেলু আহিব আমাৰ 0.32 লেফ্ট সাইডত প্লাস আছে রাইট সাইডত যোৱাৰ লগে -3 তো কেৰ ভেলু -3 তো -3 ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ওকে মই আজি কোয়েশ্চন নাম্বার 15 লৈকে কৰাম হা কোয়েশ্চন নাম্বার 15 লৈকে কৰাই দিম তাৰপিছত নহ'লে ভিডিঅ'টো লং হৈ যাব নেক্সট ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক বাকি যেতিয়া 16 পৰা যিকেইটা থাকিব সেইকেইটা কৰাই দিম ওকে তো 15 নম্বৰ সো লাষ্ট যেটো 14 সো 14 পিছত 15 থাকিব যে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট এ পলিনোমিয়েল আমি জানো পলিনোমিয়েল হ'বলৈ হ'লে এক্সৰ ভ্যালু যেটো ভেৰিয়েবলৰ যেটো পাৱাৰ ডিগ্ৰী টু হাফ মানে ফ্ৰেকশনাল হ'ব নোৱাৰিব অৰ ডিগ্ৰী টু নেগেটিভ নাম্বাৰ হ'ব নোৱাৰিব তো ইয়াত এক্সৰ ডিগ্ৰী কিমান 1 পজিটিভ গতি ইটো পলিনোমিয়েল হয় ইয়াৰ ডিগ্ৰী 2 আছে গতি ইও পলিনোমিয়েল হয় কাৰণ হাফ ফ্ৰেকশনাল নাম্বাৰ ডিগ্ৰী হ'লে যেটো ডিগ্ৰী পলিনোমিয়েল ভেৰিয়েবল এটো ডিগ্ৰী ফ্ৰেকশনাল বা নেগেটিভ নাম্বাৰ হ'লে হেতু নহব তেনে ইয়াত √t আছে √t মানে t ডিগ্ৰী টু হ'ব হাফ গতি হাফ ইজ এ ফ্ৰেকশনাল নাম্বাৰ আপ টু ফ্ৰেকশনাল নাম্বাৰ গতি এটো পলিনোমিয়েল নহয় হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ পলিনোমিয়েল গতি এটো আচ্ছা ডি নম্বৰটো হয় না না চাও ডি নম্বৰটো নিশ্চয় হয় দেখা পাইছে তো কোয়েশ্চন নাম্বার 15 টু চাও the degree of the constant polynomial is constant polynomial মানে কোনটো এইবিলাক নাম্বার any number is called a constant polynomial তো 1 2 3 এনেকুৱা নাম্বার বিলাক constant polynomial 0 টু নকয় কিন্তু হা 0 is not called a constant polynomial এনেহলে 0 টু কি polynomial বুলি কোৱা হয় মনত ৰাখিবা ৰিমেম্বাৰ ইট 0 is a zero polynomial 0 টু আমি 0 polynomial বুলি কওঁ কিন্তু কনস্ট্যান্ট পলিনোমিয়াল হলে এটো বুঝো যিবিলাক নাম্বার এনি নাম্বারক কনস্ট্যান্ট পলিনোমিয়াল কৰা হয় আৰু এনি নাম্বাৰৰ যেটো অৰ্ডাৰ বা ডিগ্ৰীটো সদায় 0 হ'ব কাৰণ তাত ভেৰিয়েবল নাথাকে গতিকে তাৰ ডিগ্ৰী সদায় 0 কাৰণ নাম্বার 2 আছে ইয়াত কোনো ভেৰিয়েবল নাই নাম্বার 5 আছে ইয়াত কোনো ভেৰিয়েবল নাই ভেৰিয়েবল নাথাকা মানে ইয়াৰ ডিগ্ৰীটো 0 হ'ব গতিকে আমাৰ এনসারটো হ'ব কারেক্ট অপশন হ'ব এ 0 ওকে বুঝি পাইছে নিশ্চয় everyone understood so okay so মই next video 16 পৰা মই কৰি দিম আশা কৰিছো মোৰ ভিডিওটো তোমালোকে ভাল লাগিছে যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু লাইক এণ্ড শেয়াৰ কৰি দিবা না কৰিবা okay thank you for watching bye bye